علامہ جوزی لکھتے ہیں کہ اصفہان کا ایک مشہور رئیس اپنی زوجہ کے ہمراہ دسترخواں پر تشریف فرما تھا اور کھانا تناول فرما رہا تھا۔ ساتھ میں دونوں میاں بیوی خوش گپیاں بھی لگا رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ پر دستک ہوئی تو چوبدار نے کہا، عالیجہ کوئی فقیر ہے جو کھانے کا سوال کر رہا ہے۔ رئیس نے اپنی بیگم کو حکم دیا کہ یہ سارا دسترخوان اٹھا کر اس فقیر کے حوالے کر دو۔ بیگم دروازے پر گئی اور جب فقیر کو کھانا دے رہی تھی تو یکایک اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک چیخ کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ خاوند بھاگ کر اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا، کیا ہوا؟ بیگم نے روتی ہوئی آواز اور ہچکچاتی ہوئی کہا، اے میرے مجازی خدا، یہ فقیر جس کو میں آپ کی اجازت سے ابھی کھانا دے کر آئی ہوں، یہ میرا پہلا شوہر ہے۔ خاوند اپنی بیوی کی یہ بات سن کر ششد رہ گیا۔ بیوی نے کہا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ عرصہ ہوا میں اور میرا سابقہ شوہر دسترخواں پر آج کی طرح بیٹھے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی۔ میرا شوہر اٹھا اور دروازے پر جا کر اس فقیر کی مدد کرنے کی بجائے اس کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ سرتاج وہ فقیر تو چلا گیا، لیکن پتہ نہیں کون سی بددعا دے کر گیا کہ ہمارا کاروبار روز بروز نقصان کی طرف جانے لگا، حتیٰ کہ سب کچھ بک گیا۔ ہم لوگ سڑک پر آ گئے، نوبت فاقوں تک آ گئی اور یہاں تک کہ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ آج گردش زمانہ دیکھیں، وہ شخص فقیر بن کر صدا لگا رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی اس لیے نکلے تھے۔ خاوند نے کہا، اب اس سے بھی حیرت والی بات سنو، وہ فقیر میں ہی ہوں۔ اللہ کا نظام دیکھو کہ اس نے اس آدمی کا سب کچھ چھین کر حتیٰ کہ اس کی بیوی تک مجھے دے دی۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور دعا ہے کہ اللہ ہم کو شکر کرنے والوں میں رکھے اور ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلائے۔ اسی لیے جب بھی کبھی دروازے پر دستک ہو، جب بھی کوئی آپ کے دروازے پر کچھ مانگنے کے لیے آئے، اس کو خالی ہاتھ بالکل نہیں لوٹانا چاہیے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ایریز والوں کی اگر جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو اس ویک میں ایریز والوں کو اللہ کی طرف سے ایک خاص آپشن ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایریز والوں کو جو آپشن ملے گی اس میں خاص کر جو چیزیں جو ان لوگوں کے ساتھ اس ویک میں چلیں گی، ایک تو یہ پریشان اور نیند کا نہ آنا، اور چیزوں کے متعلق یہ جو ڈر خوف ہے یہ ان کے ساتھ جو چلے گا، یہ آپ کے معاملات کو تھوڑا سا پریشان کرے گا۔ اس ویک میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، نیند کو پورا کرنا ہے اور ڈر خوف نکالنا ہے۔ اور بزنس یا کیریئر کی بات کریں تو بزنس اور کیریئر میں بھی آپ کو اچھی خاصی آپشن مل رہی ہے، اور اس میں کسی والدہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، شریک حیات کا بھی، یا کسی عورت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بزنس میں اور کیریئر میں کافی زیادہ اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور شاید آپ لوگوں کا کوئی ایگریمنٹ اگر رکا ہوا ہو تو وہ ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے اس ویک میں۔ اس لیے اپنے معاملات کو سوچ سمجھ کر اور اللہ کے اوپر دھیان کر کے ایگریمنٹ کریں اور معاملات میں کافی زیادہ دلچسپی لیں، تاکہ جو آپ کے رزق کے مسائل ہیں وہ کافی حد تک سالو ہوں۔ بزنس وائز، کیریئر وائز آپشنز کافی موجود ہیں اور ان میں آپ کافی زیادہ آگے جا سکتے ہیں۔ میرڈ لائف کی اگر ہم آپ لوگوں کی یا ریلیشنز کی بات کریں تو خوشیاں موجود ہیں، پریشانی نہیں ہے، مگر جو چیز آپ لوگوں کے معاملات کو زیادہ بہتر کر سکتی ہے وہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ یا اپنے شریک حیات کے ساتھ یا اپنے جن کے ساتھ آپ کا ریلیشنز ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اپنے دل کی اگر آپ بات کریں گے، سیدھی سیدھی بات کہ دل میں کوئی بات، اگر غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں یا کچھ چیزیں جو ہیں جو نہیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہوتی، اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں گے تو آپ کی کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور آپ کو اچھا پیغام ملے گا دوسری طرف سے بھی۔ اس لیے آپ نے اپنے معاملات میں اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرنی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کا نظام جو ہے جو پچھلے ویک میں کچھ آپ کا بگڑا ہوا تھا، اس ویک میں بھی آپ کے ہیلتھ کے نظام میں، ہیلتھ کی باتوں میں کچھ پریشانی والا معاملہ رہے گا اور چیزیں کافی حد تک بدلاؤ آئے گا، یعنی طبیعت میں ناسازی آ سکتی ہے۔ شاید یہ موسم کی وجہ ہو سکتی ہے یا جو بھی حالات ہو، مگر طبیعت کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ پانی کے اوپر
आयतल कुर्सी पढ़ के 11 मरतबा ज़रूर पिएँ। सुबह के वक़्त जब आप उठें पानी के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के पिएँ, क्योंकि कुछ रूहानी असर भी लग रहा है आपकी तबीयत के ऊपर। नकाहत आई हुई है, सुस्ती आई हुई है, तब्दीली काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो रही है। और सेहत का ख़ास ख्याल रखें। ये कोई नज़र बद हो सकती है या रूहानी असर हो सकता है। आयतल कुर्सी पढ़ के पानी पे दम करके पिएँ, इससे काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला हो जाएगा। एजुकेशन की बात करें अगर आप एरीज़ वालों की, तो एजुकेशन में आप लोगों के मामला बिल्कुल ठीक हैं, स्ट्रेट फारवर्ड होके चलेंगे और अपने जो पढ़ाई है जिन तलबा तलबात की, उनके ऊपर जो इनकी कमांड है उसमें जो थोड़ी सी कमी आई है या वो जो चीज़ें रुकी हुई हैं उनको ध्यान के साथ और अपना फोकस ठीक करके करें। जो एजुकेशन का मामला है इसमें कुछ अपसेट ज़रूर हैं आप, मगर मामला उस तरह के अपसेट नहीं है कि आप बिल्कुल इनको कंट्रोल ना कर पाएँ। इसलिए कोशिश करें कि आप एजुकेशन में अपनी तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से लेके चलें। और अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग में जो दिल आपका टूटा हुआ था, जो करना चाहते थे ट्रैवलिंग, अब आप अच्छे तरीके से ट्रैवलिंग कर पाएंगे। और ये 3 दोस्तों के साथ या 3 पार्टनरशिप के साथ हो सकती है, मगर इसमें भी थोड़ा सा पैसे का इशू आएगा या आप माली मामलात के तौर पे ट्रैवलिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें प्रॉब्लम के साथ जो है वो नज़र आ रही हैं। और इस वीक में अगर आप लोग वजीफ़ा करना चाहते हैं तो या अल्लाह, या रहमान, या अजीज़ो 110 मरतबा इशा के बाद अवलो आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ ज़रूर पढ़ें, अल्लाह की तरफ ध्यान करके, ताकि आप लोगों के मामलात में जो कमियां कोताहियां हैं वो दूर हो जाएं। और स्टार्स की पोजीशन में जो आप लोगों के लिए ख़ास बात कि जज्बातियत थोड़ी सी आई हुई है, गुस्सा आपको आ रहा है, तो गुस्से और जज्बातियत को ज़रूर कंट्रोल करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपकी सेहत के ऊपर काफ़ी ज़ूद असर होगा। इसलिए आपको रेमेडीज़ में पढ़ने के लिए भी, रेमेडीज़ में भी इसलिए बताया कि पानी का इस्तेमाल आयतल कुर्सी के साथ करें ताकि मामलात में अल्लाह की मदद आए। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर हो। टॉरस वालों के अगर आने वाले वीक की अगर हम बात करते हैं तो जनरल रीडिंग में टॉरस वालों को अल्लाह की तरफ से एक ख़ास अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है और ये अल्लाह ताला की ही तरफ से है। और जो चीज़ें आपकी चल रही थी उसमें एक और चीज़ की जो है एडिशन हो रही है। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से कामयाबी चाहते हैं तो कोशिश करें अपने दिल में से और दिमाग में से डर और ख़ौफ को ख़त्म करें। डर खौफ के चीज़ें कैसे ठीक होंगी, हालात कैसे ठीक होंगे, मामलात में कैसी बेहतरी आएगी, और इसके ऊपर ख़ास कर सोचना छोड़ दें। या अगर हम जनरल रीडिंग में आपकी सोचों के ऊपर और डर खौफ की अगर बात करते हैं तो शायद ये कोई रूहानी असर है जिसकी वजह से आपको बेचैनी और डर खौफ का जो है वो मामला रहता है और चीज़ें आपके काबू में होते हुए भी आपके काबू में नहीं होती। ये कोई रूहानी असर की बात भी हो सकती है। बिज़नेस और कैरियर में भी इसी तरह की सिचुएशन है कि जो आपके मामलात में खुशियाँ थी, चीज़ें चल रही थी, वो ऑलरेडी चल तो रही हैं मगर उसमें थोड़ा सा गैप आया है। गैप इस तरह के थोड़ा सा जो जिस स्पीड से चलना चाहिए थी या जो उनकी रफ्तार थी उनमें कमी आई है, मगर ये कंटिन्यू लंबा नहीं रहेगा। आगे जाके आपकी किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। शायद किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, शायद किसी के साथ आपकी जो है वो कैरियर वाइज या आपकी जॉब वाइज आप किसी को अपनी सीवी दें या किसी के साथ अपने मामलात को तय करें जिससे आपको फाइनेंशियल जो है वो फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। और अगर हम मैरिड की बात करें या रिलेशन की बात करें तो जिन लोगों के पास शादी के मामलात में ऑप्शन नहीं थी, चांसेस हैं इस वीक में कि कोई ऑप्शन आ जाए और ये जो ऑप्शन होगी ये सॉलिड किस्म की होगी और इसमें काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद भी मिल रही है और चीज़ें ठीक होती हुई भी नज़र आ रही हैं। और जिन लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम थी वो भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। रिलेशंस को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही या शादियों में प्रॉब्लम है तो वो लोग सूरह रहमान की आयत है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, और वही रब है जिसने 2 दरियाओं को इकट्ठा जोड़ा। इसको 41 मरतबा इशा के बाद आप 21 दिन पढ़ें
تو کافی حد تک جن کی شادیوں کے ایشوز ہیں یا ریلیشنز کے ایشو ہیں یا جن کے میاں بیوی کے معاملات میں کچھ پریشانیاں ہیں یا جن کے رشتے نہیں ہو رہے، تو کافی حد تک اللہ کی مدد اس قرآن پاک کی آیت سے ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ مارجل بحرین یلتقیان سورہ رحمان کی آیت ہے، اس کو پڑھیے۔ ہیلتھ وائز اگر ہم دیکھیں تو ہیلتھ وائز آپ لوگوں میں جو چیزیں ہیں اس میں خاص کر سر کا درد ہونا اور جسم کا تھکے رہنا یہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ، اور کچھ ڈر خوف بھی ہے کہ آپ کی صحت کے بارے میں، صحت کا آپ اس لیول سے جو ہے خیال نہیں رکھ رہے۔ بیسیکلی زہرہ سٹارز کی پوزیشن جو ہے اس ویک میں آپ کی ہیلتھ وائز کچھ پرابلم اور مریخ کا اثر آپ کے سٹارز کے اوپر بد اثرات ڈال رہا ہے، اس لیے کوشش کریں گوشت کا صدقہ دیں تاکہ آپ کے معاملات صحت کے کافی حد تک بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ صحت وائز آپ اپنا اس لیول کا نہیں خیال رکھ رہے، اگر رکھ بھی رہے ہیں تو آپ کی صحت آپ کے معاملات کے ساتھ میچ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ایجوکیشن وائز حالات ٹھیک ہیں، ڈبل مائنڈڈ جو لوگ ہوئے تھے اور جن کے پاس دو کیریئر اور ایجوکیشن میں آپشنز تھیں، وہ کافی حد تک جو ہے ان کو معاون ثابت ہوگی، اور کوشش کریں کہ اپنی ایجوکیشن کو بہتر انداز سے اور ان کی فیزیبلٹی بنا کے اور کوشش کر کے نوٹس بنا کے اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کے چلے۔ ٹریولنگ میں آپ لوگ ٹریولنگ کر سکتے ہیں، ٹریولنگ کا بہت اچھی آپشن موجود ہے اور معاملات میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ سالڈ پیغام موجود ہے کہ یعنی کہ آپ اگر ٹریولنگ کریں تو آپ کو بہترین طریقے سے اس کی آپشن ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جمعہ کا دن آپ لوگوں کے لیے بہترین ہے، 6 نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کا لکی بنتا ہے۔ اگر آپ جمعہ والے دن کسی وائٹ چیز کا صدقہ دے دیں تو وہ بھی آپ کے معاملات میں کافی بہتری لے کے آئے گا۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر آپ لوگ پڑھائی کے ذریعے، وظائف کے ذریعے اور دعا کے ذریعے اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر انداز سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں، سٹارز کا درجہ نیچے ہے، اللہ کی ذات کا درجہ اوپر ہے، کوشش کریں اللہ کے ساتھ تعلق کر کے اپنی پڑھائیوں کے ذریعے، وظائف کے ذریعے اپنے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جمنائی والے آپ لوگوں کا سٹار عطارد، اور عطارد علم و حکمت پر دلالت کرتا ہے، اور ہمیشہ ہی آپ نے زندگی کے تمام معاملات میں سوچ سمجھ کر فیصلے کیے ہیں، اور آپ لوگوں کا ایئر سائن ہے۔ ایئر سائن بیسیکلی ہر جگہ پہ اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، آپ لوگوں کے خیالات، آپ لوگوں کی سوچ سمجھ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اسی لیے آپ ہر بندے کو بہت جلد پرکھ لیتے ہیں۔ جنرل ریڈنگ کی بات کریں اگر ہم اس ویک میں، تو جنرل ریڈنگ میں آپ لوگوں کو سالڈ پیغام اللہ کی طرف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے آپ کے معاملات میں ڈرامائی تبدیلیاں ہوں گی، اور ایک خاص آپشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رزق کے معاملات میں کچھ کام کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے۔ بزنس وائز، کیریئر وائز بھی آپ لوگوں کو سالڈ پیغام ملے گا، اور آپ کوشش کریں گے کہ انفرادی طور پہ کوئی ایسا کام کریں، سالڈ کام کریں جس کا آپ کو فائدہ ہو۔ مگر یہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے، اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ اس ویک میں تو آپ کو نظر آئے گی، رہے گی، مگر یہ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ روحانی طور پہ اگر چاہتے ہیں کہ اس رکاوٹ کو ختم کیا جائے تو سورہ اخلاص کا آپ ورد کریں۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کی میرڈ لائف، ریلیشن لائف کی بات کریں، جہاں آپ لوگوں کی کئی چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اس میں خاص کر اس وقت آپ سٹک ہو کے رہ گئے ہیں، دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہے، جن کے ساتھ آپ کے ریلیشنز تھے یا آپ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی تھیں، معاملات، یہاں اس وقت آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اپنے معاملات کو کیسے ہینڈل کریں۔ جسم آپ کا اس وقت جو ہے وہ تھکا ہوا رہے گا اس ویک میں، اور بندھا ہوا رہے گا، تھکے رہیں گے، اور دماغ بھی آپ کا، اور کچھ ڈر خوف رہے گا کہ آپ کے معاملات میں کیوں پریشانیاں اور رکاوٹیں آئی ہوئی۔ یہ کوئی آپ کی شادی کے معاملات میں خاص کر کوئی آپ کے معاملات میں رکاوٹ ڈالتا ہوا بندہ نظر آتا ہے، اس کو آپ ضرور پیچھے کریں، اور اس کو پیچھے کرنے کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ 110 مرتبہ عشاء کے بعد جو ہے وہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جو بھی آپ لوگوں کے معاملات میں کوئی رکاوٹ، کوئی سٹارز کی وجہ سے یا کوئی انسانی کوشش کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، وہ دور ہو۔ شاید آپ لوگوں کے ریلیشن جو اچھے چاہ رہے تھے اس میں کوئی جو ہے وہ روحانی طور پہ کوئی پریشانی کر
رہا ہے, یہ روحانی پریشانی جو ہوتی ہے یہ جادو کی شکل میں بھی ہو جاتی ہے, خاص کر نظر بد کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے, کوشش کرنی ہے قرآن پاک سے اس کو ضرور حل کرے تاکہ یہ جو پریشانی والا معاملہ آپ کی زندگی میں نہ آئے. ہیلتھ وائز بھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ سینے پر یا دل پر دباؤ رہتا ہے اور کئی چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں ہو پا رہی, خاص کر دل کے معاملات میں کوئی چیز آ سکتی ہے. اس لیے آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. خاص کر لیکوڈز کا استعمال کریں, دودھ کا استعمال آپ ضرور کریں جس سے آپ کی صحت کے معاملات میں بہتری آئے اور صحت کے معاملات آگے جا کے ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایجوکیشن وائز اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشن جو لوگ تعلیمی معیار میں اپنی زندگی کو آگے لے کے جا رہے تھے, ان میں کچھ چیزیں تھیں رکی ہوئی تھیں, کوئی معاملہ نہیں سیٹل ہو رہے تھے, خاص کر ڈبل مائنڈڈ ہوئے تھے. طلباء و طالبات کے اپنے تعلیمی معیار کو کیسے ٹھیک کریں, تو تعلیمی معیار جو رکا ہوا تھا وہ آگے بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. تعلیمی معیار میں کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو. اور ٹریولنگ میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ, ٹریولنگ بہترین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹریولنگ اگر آپ کریں تو اس سے آپ کو کافی حد تک فائدہ بھی ملے گا. 5 نمبر آپ لوگوں کا لکی ہوتا ہے اور 5 نمبر جو ہے بیسیکلی آپ لوگ تمام معاملات کو, تمام زندگی کی چیزوں کو اپنی ذہن, سوچ اور عقل و فہم کے ساتھ ٹھیک کر لیتے ہیں. اور کیونکہ ایئر سائن ہے اور جو آپ کے اوپر بد اثرات آئے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ کا اگر اپنا کمرہ ہے تو اس میں آپ کو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, وہ عمل کر لیں, اس سے کافی حد تک بہتری والا معاملہ ہو جائے گا. اپنے کمرے میں خوشبو لگا کر آیت الکرسی جو ہے وہ آپ 121 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں چاروں کونوں پہ پھونک ماریں اور اس آیت الکرسی کا پانی بھی پئیں. اور کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا گوشت بھی ساتھ رکھ لیں, گوشت کے اوپر پڑھ کے کسی ویران جگہ پر رکھیں تاکہ یہ جو آپ کے اوپر بد اثرات آئے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو. کینسر والے اس ویک میں تو بالکل ہی نہ گھبرائیں. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. اور جو چیزیں کافی دیر سے رکی ہوئی تھیں, آپ کی منشا کے مطابق نہیں چل رہی تھیں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں کا قمر سٹار ہے, بیسیکلی مون سے بھی آپ لوگوں کا دلالت کرتا ہے اور واٹر سائن بھی ہے. اور مون کا جو اس ویک میں جس طرح کہتے ہیں کہ چاند کا پہلا عشرہ, تو مون اس پہلے عشرے میں جو چل رہا ہے وہ کافی حد تک آپ کو خوشیاں, آپ کو خیر و برکت اور آپ کے معاملات میں اللہ کی مدد دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ مسکرائیں, ہنسیں, خوشی کے ساتھ اپنے معاملات کو ہینڈل کریں. جنرل ریڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو کافی کمیونیکیشن, کافی چیزیں, نئے رابطے اور کافی اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور کوئی جو آپشن آپ لوگوں کو مل رہی ہے, کئی لوگ باہر کے سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ باہر کا سفر ضرور کریں. اور کوئی کافی چیزیں بہتر ہیں اس میں, خاص کر جس طرح بزنس کی بات کریں ہم, آپ کے کیریئر کی بات کریں تو خوشیاں آپ کی دہلیز پر جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سالڈ پیغام ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی خاص کام شروع کریں گے اور وہ جو خاص کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پیسہ, دولت, عزت, شہرت کے ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میریڈ لائف میں جو آپ لوگوں کے ریلیشنز میں, آپ لوگوں کے گھر کے معاملات میں جو کافی پریشانی تھی, ڈر, خوف تھا کہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی, معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے, اللہ کی مدد کیسے آئے گی, تو وہاں بھی آپ لوگوں کو سالڈ پیغام ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے وہاں بھی آپ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ گھبرائیں نہیں, اللہ کی مدد مل رہی ہے. تو اور واقعی آپ کو اس ویک میں گھبرانا نہیں چاہیے. جو چھوٹی موٹی کمی کوتاہیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور دور کر دیں گے. ہیلتھ وائز آپ لوگوں کی ہیلتھ کے جو ایشوز تھے, جو آپ لوگ واک نہیں کر پا رہے تھے, آپ لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پا رہے تھے, شاید کاموں کی وجہ سے پریشان تھے کہ کام ٹھیک ہوں گے تو اپنی صحت کو وقت دیں گے, تو ہیلتھ وائز اچھی آپشن موجود ہے. ہیلتھ وائز آپ لوگ سیر و تفریح کے لیے پروگرام بنا سکتے ہیں. پانی کا بلکہ زیادہ استعمال کریں. اور اللہ کی خاص کر روحانی ہیلپ ملتی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اس لیے معاملات میں
مزید کامیابیاں ملیں گی صحت وائز، اور صحت وائز خاص کر کوشش کریں ریڈ کلر کا جو ہے وہ جوس، جس طرح انار کا یا گاجر کا، اس کا استعمال کریں، سبزیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی کافی حد تک اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایجوکیشن وائز جو لوگ اپنے تعلیمی شعبہ جات میں پریشان تھے، جن کی ڈگریوں کے ایشوز چل رہے تھے، معاملات میں ڈبل مائنڈڈ تھے، پڑھائی میں بھی جو ہے ان کا ذہن نہیں لگ رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ لوگوں کی تعلیمی معیار جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور تعلیم میں جن لوگوں کو اسناد نہیں مل رہی تھی، یا جو لوگ اپنی تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے فارن جانا چاہتے تھے، وہاں بھی ان کو آپشن موجود ہے۔ اور ٹریولنگ آپ لوگ اپنے بزرگوں کی مدد سے اور اپنے گھر والوں کی مدد سے ضرور کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی ٹریولنگ میں پریشانی نہیں ہے کہ آپ اس میں پریشان ہو۔ وائٹ کپڑوں کا استعمال آپ لوگ اس ویک میں سفید کپڑوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، خوشبو کا زیادہ استعمال کریں، اور جو لوگ اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے دن۔ جمعے کی رات کو یا جمعے کو آپ لوگ 2 نفل پڑھیں، اور معاملات کو مزید بہتر کرنے کے لیے عشاء کے بعد خوشبو لگا کر 313 مرتبہ آیت کریمہ اپنے کاموں کے لیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں مدد کریں گے، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ راہ اللہ دیں۔ اور جن لوگوں کی پریشانیاں یا جن لوگوں کے معاملات میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سٹار سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہو رہی، آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے سٹارز کے اوپر نظر بد یا جادو کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ چیزیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر پا رہے، تو اس کو استخارہ کے ذریعے، اس کو علم الاعداد کے ذریعے، علم جفر کے ذریعے، یا اس کو اسٹرالوجی کے ذریعے یا ٹیرو کارڈ کے ذریعے ضرور دیکھا جا سکتا ہے۔ شکر الحمدللہ بزرگوں اور بڑوں کی دعا سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام شعبوں میں جو ہے وہ عبور دیا ہے۔ آپ لوگ ہم سے رابطہ کر کے ان معاملات میں ضرور ہم سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا ہم ناصر ہو۔ انجوائے کریں اس ویک کو، اور خوشیوں کے ساتھ اور اللہ کے اوپر بھروسے کے ساتھ۔ لیو والے آپ لوگوں کا ایلیمنٹ فائر، برج اسد۔ دیکھیں اسد والوں کے لیے سٹارز کی پوزیشن تو شروع سے ہی ٹھیک آ رہی ہے۔ میں پچھلے بھی 2-3 ویک سے کہتا آ رہا ہوں کہ ان کے حالات میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ پریشان ہو، مگر قدرتاً کوئی انسانی جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے آپ لوگوں کے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو معاملات بالکل ٹھیک ہیں، حالات آپ کے موافق ہیں جس طرح ہونے چاہیے، سٹارز کی پوزیشن آپ کے حق میں ہے، چیزیں آپ کے حق میں ہیں، مگر سٹک ہوئے ہیں، رکی ہوئی ہیں چیزیں۔ جس طرح کسی نے کوئی جو ہے وہ اس کو نظر بد بھی کہا جا سکتا ہے، جادو کا اثر بھی کہا جا سکتا ہے، چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی، کوشش کے باوجود بھی آپ کوشش کر رہے ہیں معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریکل کرنے کی، کیونکہ آپ کی کارڈ میں کوئی آپ کی ریڈنگ بہت زبردست قسم کی آ رہی ہے۔ مگر جب ہم آپ لوگوں کے بزنس یا کیریئر کی بات کرتے ہیں تو جو آپ لوگ اپنے زندگی کے معاملات میں، رزق کے معاملات میں بہتری چاہ رہے تھے، وہ بہتری کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس کے اوپر آپ کیوں نہیں آپ کا دھیان جاتا کہ جو چیٹنگ ہو رہی ہے، چیزیں آپ کے، خاص کر لوگ آپ کے رزق کے، آپ کے وسائل کے، آپ کے جو معاملات رزق سے ریلیٹڈ ہیں اس کے دشمن ہیں۔ اس کو دیکھیں، جو لوگ کام بھی کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے معاملات کو چلا بھی رہے ہیں، ان کی معاملات میں بھی رکاوٹیں موجود ہیں۔ ان رکاوٹوں کو آپ عقل و فہم کے ساتھ، روحانی طریقے کے ساتھ ضرور حل کریں۔ کوشش کریں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کا ضرور ورد کریں 21 مرتبہ۔ طریقہ کار ایسے رکھیں، پہلے آپ لوگ سورہ فلق پڑھیں، پھر سورہ ناس، اس طرح ایک دفعہ کہلائے گا، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، یہ 2 دفعہ کہلائے گا۔ اس کو 21 مرتبہ اول و آخر پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پئیں، کیونکہ یہ چیزیں سٹک جو ہو رہی ہیں، جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی، وہ ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں معاون ثابت ہوں اور معاملات میں بہتری ہو۔ اسی طرح میرڈ لائف میں جو آپ لوگ گھر کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں چل رہے تھے، اس وقت
पैसे की कमी की वजह से या पैसे की जो है मजबूरी की वजह से, हालात की वजह से, जिस तरह आपके पास वाफर पैसा आ रहा था, काफ़ी चीज़ें ठीक हो रही थी, आपके हालात जो घर के हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि घरेलू हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों या रिलेशंस में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, मगर ये चीज़ें आपके मामलात को आपको खुद फील होगा या आप खुद फील कर रहे हैं कि जिस तरह आप पैसे को जो है बिला दरेग, बगैर दरेग सोचे समझे खर्च कर देते थे अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, अपने दोस्तों अहबाब पे, अपने रिलेशंस पे, वो आप लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल का सामना ला रही हैं। इसलिए क्योंकि कैरियर वाइज और मैरिड लाइफ में आप लोगों का वही रूहानी इशू मौजूद है जो आप लोग निकलना चाह रहे हैं मगर निकल नहीं पा रहे। इंशाल्लाह जो सूरह फलक और सूरह नास बताई है उसके पढ़ने से कोशिश करिएगा कि पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिए और अपने ऊपर फूंक मारें और घर के चारों कोनों के ऊपर फूंक मारें, उससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी होगी। इससे भी ज़्यादा बेहतर यह है कि अपने घर के हर कोने में जाके आयतुल कुर्सी 3-3 मरतबा पढ़ें, काफ़ी हद तक जो असरात आए हुए हैं वो दूर हो जाएं। हेल्थ वाइज अगर हम आप लोगों की देखें तो हेल्थ का निज़ाम जो है बिल्कुल ठीक जा रहा था। ये आप लोगों की परेशानी की वजह से घरेलू मामलात में कुछ जो है वो थोड़ी सी टाइट पोजीशन की वजह से कुछ स्टक सा हुआ है, आप ज़रा उलझे हुए हैं अपने मामलात में। वैसे तो आपकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सॉलिड आपको पैगाम मिलता हुआ आ रहा है। दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें, उससे भी आप लोगों की सेहत काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएगी। मगर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो तुलबा तालबात एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एजुकेशन कंप्लीट मुकम्मल अच्छे तरीके से जा रही है और अच्छे तरीके से ही आप लोग अपनी स्टडीज़ के लिए फ़ौरन भी जा सकते हैं, लोगों से मशवरा भी कर सकते हैं। स्टडी में कोई परेशानी नहीं। 2 शोबों में परेशानी नज़र आ रही है, एक बिजनेस और दूसरा रिलेशंस में, उनका आपको मैंने हल भी बताया। और अगर आप ट्रैवलिंग की बात करें तो काफ़ी जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर, काफ़ी चीज़ें आप लोग, क्योंकि मामलात को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए आप काफ़ी बोझ का शिकार है। मगर अगर आप कोशिश करें तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपने बड़ों के मशवरे के साथ, बुज़ुर्गों के मशवरे के साथ, घर वालों के मशवरे के साथ ज़रूर ट्रैवलिंग करें। शम्स का जो स्टार है इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में जा रहा है, हालात आपके मुवाफिक होते होते भी आपके हाथ में नहीं होते। फ़ैसले आप करना चाहते हैं मगर फ़ैसले नहीं हो पा रहे। आपको हमेशा अल्लाह ताला ने मदद दी है। आपने जब भी कभी ज़िंदगी के फ़ैसले किए हैं, जब भी कभी आप लोग अपने रिलेशंस में रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने ना कभी पैसे की कमी आने दी है। हालांकि जब भी हालात मुश्किल तरीन भी आए तो गैबी मदद होती हुई नज़र आई। मगर जो इंसानी शर है उसका आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इस वक्त अमल दखल आ रहा है। ये शर जो है आपके रिलेशंस को भी ख़राब कर रहा है, आपके अपने हालात को भी ख़राब कर रहा है। हालांकि रीडिंग आपकी ज़बरदस्त किस्म की आई है, मगर इस परेशानी को आप ज़रूर सॉर्ट आउट करें। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी और नासिर। विर्गो वालों की बात करें तो इस वीक में मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग बड़ी कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की आई हुई है। आप लोगों ने क्या कोई ख़ास अल्लाह ताला से दुआएं करनी शुरू कर दी हैं या कोई ख़ास मदद लेनी शुरू कर दी है जो अल्लाह की ख़ास मदद आप लोगों के लिए आ रही है। तो जनरल रीडिंग की जिस तरह हम बात करते हैं तो खुशियों के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ और बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ काफ़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं और हो भी चुकी हैं। और इस वीक में आप कोशिश करेंगे कि अपने मामलात को, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से इंजॉय करेंगे। पैसे के जो मामलात आपको परेशान कर रहे थे उसमें भी काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद आती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी राब्ते होंगे, टेलीफोनिक राब्ते होंगे, लोगों के साथ राब्ते होंगे, चीज़ें चलेंगी, चीज़ें जो रुकी हुई थी उनमें खुशियाँ आ गई हैं, खुशगवार मूड बन रहा है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कुछ पुरानी चीज़ें जो दबी हुई थी वो भी निकल रही हैं और कई पुराने राब्ते बहाल हो रहे हैं और मामलात में खासी अल्लाह की मदद आ रही है। इसलिए आप लोग खुशी के साथ इस वीक का आगाज़ करें। मैरिड लाइफ की बात करें तो जिन लोगों के मैरिड इश्यूज़ थे, घर में हर बात पे जो परेशानी चल रही थी, चीज़ें आपस में ख़राब थी, मामलात में उलझने थी और जिनके रिलेशंस में भी उलझने थी और जिनकी चीज़ें ख़राब थी, वहाँ भी अल्लाह ताला की ख़ास मदद आ रही है। और ये गैबी मदद है आपके लिए दुआओं की वजह से,
آپ کے پیچھے بڑوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے اپنے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اخلاص اور اعلیٰ سیرت کا حامل بنایا ہے۔ اور طارد بھی ہے آپ کا، اور طارد علم و حکمت کے ساتھ ساتھ آپ کے معاملات میں کافی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ارتھ وائز آپ کا بیسک سائن جس طرح زمین ہے، ارتھ ہے، زمینی حقائق کے ساتھ چلتے ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، ہر کسی کو دل بھی نہیں دیتے، ہر کسی کے ساتھ نہیں چلتے، اس لیے زندگی کے پارٹنرز کو بھی جب آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں بڑی عقل و فہم کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کسی کے پیچھے چل پڑتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ پہ، اور اس ویک میں آپ کو یہ والے معاملات بہتر نظر آئیں گے۔ ہیلتھ وائز آپ کو ایشوز ہو سکتے ہیں، صحت کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ ہیلتھ آپ ڈبل مائنڈڈ جو سوچتے ہیں، بعض چیزوں کے بارے میں آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا، چیزیں ٹھیک ہوں گی نہیں ہوگی، اور اسی طرح خوراک میں بھی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ تو ہیلتھ وائز پرابلم ہے، آپ کی ہیلتھ کا ایشو، معدے کا ایشو ضرور آ سکتا ہے، دماغ کا ایشو، سر کے اوپر وزن ضرور آ سکتا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ ہیلتھ وائز دودھ کا، وائٹ چیزوں کا ضرور استعمال کریں، اس سے آپ کی ہیلتھ کے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہیلتھ وائز صدقہ ضرور دیں اپنے لیے، اور کوشش کریں اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پئیں، تاکہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ یہ سورہ فاتحہ صبح کے ٹائم پڑھیں، اور اگر آپ کسی کو زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، مٹی کا ایک پیالہ لیں، مٹی کے پیالے میں آپ پانی ڈال کر اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی صحت کے لیے ضرور پڑھیں۔ صحت کے ایشوز میں خاص کر کوئی بد اثرات ہو سکتے ہیں، جو آپ کا پرانا اثر ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے آپ کی صحت کو خراب کرنے کے لیے، اس لیے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کریں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی صحت کا خیال کریں۔ اور جو طلباء طالبات ایجوکیشن کے شعبہ سے منسلک ہیں، اپنے تعلیمی کیریئر میں پریشان ہیں، جذباتی ہوئے ہیں، چیزیں جن کی ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کو اپنا فوکس ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ کا فوکس ٹھیک اگر نہ ہوا تو پھر آپ کا سر درد اور راتوں کو جاگنا اور اپنے ٹائم کو جو ہے ایکسپینڈ اچھے طریقے سے نہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خاص کر موبائل کا استعمال کم کریں، رابطے کم کریں، اور سوچیں کہ آپ کی ایجوکیشن ہی آپ کی زندگی ہے، آپ کی تعلیم سے ہی آپ کے معاملات آپ کے کنٹرول آ سکتے ہیں۔ تعلیمی معیار میں بھی مشکل تھوڑی سی نظر آ رہی ہے۔ تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھیں 41 مرتبہ، اور اس کو اگر مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹھا ملا کر پڑھیں، پانی کے اوپر دم کر کے، پڑھنے سے پہلے پھونک مار کر پی کر پڑھیں، تاکہ آپ کا فوکس پڑھائی میں ٹھیک ہو۔ ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹریولنگ میں کوئی ایشو نہیں، اچھے طریقے سے، خوشگوار طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، بلکہ خود آپ اچھے موسم کا انجوائے کر سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں، حالات کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اس ویک میں خاص کر آپ اپنے لیے اپنی رزق کے مسائل کو مزید حل کرنے کے لیے آیت کریمہ 110 مرتبہ بدھ کی رات عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھ کے اور اپنے کاموں کے لیے دعا کر کے، تاکہ کاموں میں اللہ کی مدد آئے اور رزق کے مسائل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ برج میزان ستارہ زہرہ جس طرح محبت اور پیار کی دیوی، ہر کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلنا، نیکی کے ساتھ چلنا، لوگوں کے اوپر اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، اور اس بھروسے کے ساتھ ہی اپنے معاملات کو خراب کروانا۔ اب خدارہ آپ کوشش کریں اپنے معاملات کو اپنے کنٹرول کریں، اور الحمدللہ اس ویک کی خاص بات کہ آپ چھپ چھپا کر خاموشی کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے جائیں گے۔ جس طرح آپ لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اپنے کاموں کا، جب بھی آپ لوگوں نے اپنے معاملات کے لیے لوگوں کو بتایا ہے، پہلے ہی بتاتے رہتے ہیں، ہمیشہ آپ کے کاموں میں نظر لگی ہے، کام رک گئے ہیں، چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں رہتی۔ اب آپ کو عقل آئی ہے، سوچیں گے آپ کہ چھپ چھپا کے خاموشی کے ساتھ اپنے کام کریں، اور جو خاموشی کے ساتھ آپ کام کریں گے رازدانہ طریقے کے ساتھ، اس میں اللہ کی خاص مدد آئے گی۔
जनरल रीडिंग की बात करें तो इसी चीज़ के ऊपर दलालत करती है बात। आप अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के साथ अगर गुजारना चाहते हैं, खामोशी के साथ, चुपके चुपके, अल्लाह के ऊपर यकीन के साथ, लोगों को बताए बगैर अपने मामलात को आगे लेके जाएं, अपनी ज़िंदगी की जो है डगर है उसको चेंज करें, तो काफ़ी हद तक अल्लाह ताला की मदद आपके कामों में आएगी। इसी तरह बिजनेस वाइज, कैरियर वाइज आपको वालिदैन की दुआओं से और आप लोगों को बुज़ुर्गों की दुआओं से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। और ख़ासकर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कामों का बर्डन पड़ने वाला है, चीज़ें आपके हक़ में होती हुई नज़र आ रही हैं और आपके पास बेशबहा काम आने वाला है। इसलिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें, सोच समझ के साथ, अक्ल होश के साथ अपने कामों में हाथ डालें, अल्लाह की मदद को ज़रूर लें। और ख़ासकर इन मामलात में ज़्यादा बेहतरी करना चाहते हैं, अल्लाह की मदद लेने चाहते हैं, तो सूरह अखलास पढ़ सकते हैं आप। सूरह अखलास को आप इशा के बाद 21 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह उसमें भी आपके रिज़्क़ के मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी अल्लाह ताला कर देंगे। मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में भी आप लोग जो दिली सुकून चाह रहे थे, जो आप अपने पार्टनर से अपने घरेलू मामलात में खुशियाँ चाह रहे थे, उस घरेलू खुशी सुकून वाली ज़िंदगी आप बेसिकली चाहते हैं कि आपकी बात अच्छे अंदाज से सुनी जाए। अच्छे अंदाज से बात सुनने के लिए अगले को सुनाना भी पड़ती हैं, सुननी भी पड़ती हैं। इसलिए आप तहम्मुल के साथ इंतहाई अल्लाह ताला के ऊपर ध्यान करके एक दूसरे की बात को अगर सुनेंगे, आपकी जो उलझनें थीं, जो आपको नींद नहीं आ रही थी या चीज़ें सोचों के साथ आपके साथ मुलव्वस थीं, वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी। इसलिए मशावरत करें, एक दूसरे की बातों को सुनें, समझें और सूझबूझ के साथ फैसला करें, तो सॉलिड और अच्छा पैगाम आएगा, ज़िंदगी खुशियों की तरफ चले जाएगी। हेल्थ वाइज आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, फलों सब्जियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा सब्जियों और फलों का खाने पीने में ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक ख़ास आप अमल कर सकते हैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। दोपहर के वक़्त किसी भी ग्रीनरी वाली जगह पे जाकर आंखें बंद करके 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन मुराकबा करें। और ये मुराकबा रूहानी मुराकबा होगा, ये आपकी रूह को, आपके जिस्म को सुकून देगा। ये आपने करना ऐसे है कि आपने तसव्वुर करना है कि अल्लाह का नाम आसमानों पे जो लिखा हुआ है वो आपकी रूह के ज़रिए आपके जिस्म में जा रहा है, और वो ऐसे ही आपने तसव्वुर से बाहर निकालना है उस अल्लाह के नाम को अपने जिस्म से। 15 मिनट की मेडिटेशन करें। जो रूह के मामलात हैं, रूह की जो कमियां हैं, कोताहियां हैं या सेहत के मामलात हैं, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। अगर आप लोग ये ना कर सकें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इशा के बाद 110 मरतबा ज़रूर पढ़ें, पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएँ। एजुकेशन, जो तलबा तालिबात एजुकेशन के शोबा के साथ मुंसलिक हैं, आप लोगों की तालीमी मेयार बेहतरीन तरीके से अच्छे अंदाज से जा रहा है। और जो लोग अपनी तालीमी मेयार को बेहतर करने के लिए फ़ारज़ का सोच रहे हैं, बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है, आई भी हुई है। जिनके वीज़े नहीं लगे हुए उनके वीज़ों की रुकावटें भी काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। जिनके वीज़ों में रुकावटें आ रही हैं वो लोग सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 71 टाइम अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ इशा के बाद अल्लाह की तरफ ध्यान करके विर्द करें। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह को अपने मामलात में ज़रूर पुकारें, अल्लाह ताला आपके मामलात में मदद करेंगे। ट्रैवलिंग, आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अच्छी ऑप्शनें हैं। और ये जो ट्रैवलिंग है अपनी सैर व तफरी के लिए भी करें और घर से निकलें और अल्लाह के ऊपर भरोसे के साथ के पुरसकून फ़ज़ा में जाकर अच्छे दिमाग के साथ वापस अगर आएँ तो अपने कामों में डट जाएं, क्योंकि आगे के हफ्ते में, आगे के मामलात में, आने वाले वीक में आपके पास काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत होने वाली है। मसरूफ़ियत वाली ज़िंदगी में अपने आप को भी वक्त दें, अपने अल्लाह को भी वक्त दें और अपने रिश्तेदारों को भी वक्त दें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल करते रहें। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी और नासिर हो।
स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, सियारा, मरीख। स्कॉर्पियो वाले, इनका एलिमेंट जो है वो वाटर साइन के साथ रिलेटेड है। स्कॉर्पियो वालों ने अपनी ज़िंदगी के मामलात में जज्बातियत के साथ काफ़ी वक्त गुजार लिया है। आप लोग अपने घर के मामलात में जो परेशान थे, ख़ासकर रिज़्क़ के मामलात में, घर की ज़िम्मेदारियाँ आई हुई थी और घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से, अपने मामलात की वजह से काफ़ी बर्डन आया हुआ था, आपके ऊपर बोझ आया हुआ था। आप कोशिश भी कर रहे थे कि किसी तरीके से जान छूट जाए, मगर आपकी जान अपने हालात से, अपने घर से और अपनी चीज़ों से नहीं छूट पाई। फिर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर करम किया, किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान हुई और आपके कारोबारी हालात और आपके बिज़नेस और कैरियर में अल्लाह ताला की ख़ास मदद आ रही है इस वीक में। और जिन लोगों के काम नहीं हो रहे थे उनके कामों में मदद आ रही है, जिनके एग्रीमेंट नहीं हो रहे थे उनके एग्रीमेंट साइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं थी उनके पास ऑप्शंस आ रही हैं। और जो लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे और लगे हुए थे काम करने, उनके लिए बाहर के कंट्रीज़ का, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी पैगाम भी आ सकता है, वहाँ भी काम कर सकते हैं, मगर गुस्से को काबू करके, जज्बातियत के साथ नहीं। अपनी पावर्स को, अपनी मेंटल पावर्स को, अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियत को अपने कामों पे लगाएं। अपनी जितनी आप अपनी सलाहियत को अपने कामों में लगाएंगे, वो सलाहियत उतना ही आपको तरक्की की मंजिल तय करने में आपका साथ देगी। अल्लाह की ख़ास जो मदद आ रही है उससे फ़ायदा उठाएं और काफ़ी देर के बाद आपके मामलात में ख़ास अल्लाह ताला ने एक मोड़ दिया है जिसकी वजह से आपकी एक डायरेक्शन मिली है। इस डायरेक्शन से आप फ़ायदा उठा पाएंगे, मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और आपके रिज़्क़ के मसले जो चल रहे थे उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। मैरिड लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें आपके पास थी, चीज़ें चल रही थी और कई चीज़ें दिमाग में भी चल रही थी, कई ऑप्शंस भी मिल रही थी, कई ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनी हुई थी, मगर आपका नींद का वक़्त के ऊपर ना आना और जागते रहना, ये चीज़ें अब आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म होंगी। आप मसरूफ़ हो जाएंगे अपने कामों में, वक़्त पे सोएंगे, वक़्त पे उठेंगे। हालात ही आपको उस तरफ ले जाएंगे कि अब आपका नींद का इशू भी हल होगा और आप अपने मामलात की बेहतरी के लिए कहीं वॉक के लिए, कहीं सैर व तफरीह के लिए भी जा सकेंगे। इसलिए मैरिड और रिलेशंस में आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। घर का माहौल पुरसकून हो जाएगा। घर के मामलात में जो परेशानियां थी, कमियां थी, कोताहियां थी, उनको वैसे मज़ीद बेहतर करने के लिए आप खुला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला के 3 इसमें आज़म आते हैं, अल्लाह, रहमान और रहीम। खैर बरकत के लिए, घर के मामलात को ठीक करने के लिए आप पढ़ सकते हैं खुला। अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो 121 मरतबा इशा के बाद, जहां आप लोगों के रिलेशंस में रुकावटें हैं उनको फोकस करके, ध्यान अल्लाह की तरफ करके पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़रूर मदद आएगी। हेल्थ वाइज आपको वाटर चीज़ों यानी कि पानी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ख़ासकर फ़िश का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप फ़िश आपके लिए सदक़े के तौर पे भी इस्तेमाल करें, सदका दें। फ़िश खरीद कर किसी गरीब को भी सदका दिया जा सकता है, इससे भी आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। अगर फ़िश ना हो, गोश्त का भी सदका दे सकते हैं। और हेल्थ वाइज जो चीज़ें उल्टी सीधी चल रही थी दिमाग में और ख़ासकर गलत किस्म के ख़यालात आ रहे थे एक दूसरे के बारे में या किसी भी शोबे के बारे में, कोई दिमाग के ऊपर प्रेशर था, बद असरात थे, वो बद असरात और प्रेशर अब काफ़ी हद तक ख़त्म होगा और ये खुशियों की तरफ जाएगा, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इंजॉय करेंगे। जो दिमाग का फतूर था वो अल्लाह की रहमत से काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चला जाएगा। एजुकेशन वाइज जो तलबा तालीमी शोबा के साथ मुंसलिक हैं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, स्टार वाइज भी और रूहानी भी तरीके से अगर चेक करें कि उनके मामलात में कोई रुकावट आए, अपने माँ बाप के मशवरे के साथ, अपने टीचर्स के मशवरे के साथ, अपने प्रोफेसर्स के मशवरे के साथ आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करके आला मुकाम तक जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों का फोकस अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा होना चाहिए, ध्यान पढ़ाई में बहुत अच्छा होना चाहिए, दिल लगा के पढ़ें, अपने माँ बाप
کو खुशियाँ दें जो वो चाहते हैं आपके साथ, कि आप आला मकाम हासिल कर लो, आप ज़िंदगी में ऊंचे मकाम पर चले जाओ। इसलिए कोशिश करें आपका फोकस एजुकेशन में ठीक हो। ट्रैवलिंग आप लोग अपने अच्छे और बुरे का बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको पता है आप अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आपका मकसद क्या हो, आपकी ज़िंदगी का तुर्रा इम्तियाज़ क्या हो। अगर सॉलिड ऑप्शन मौजूद है तो ज़रूर ट्रैवलिंग करेंगे, और ये ट्रैवलिंग आपको खुशियों के साथ, पैसे के साथ, रिज़्क के साथ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। गोश्त का ज़रूर सदका करें। रेड कलर आपका आता है, रेड कलर में गोश्त और रेड दालें ये भी आती हैं। अगर इनको कोई पढ़ के आप अगर दे देंगे सदका तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाज़ औक़ात लोग वैसे ही सदका रख देते हैं, मगर पढ़ने की ज़रूरत होती है। पढ़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि हम अगर गोश्त का सदका देना चाहते हैं उसके ऊपर क्या पढ़ें, सूरह फलक, सूरह नास या सूरह मुज़म्मल, सूरह यासीन, कुरान की आयात से या इस्मुल हुस्ना से, या वैसे अपने सर से वार के या अपने हाथ से लगा के किसी वीरान जगह पे रखा जाएगा, या किसी को सदके के तौर पे दिया जाएगा। क्योंकि सेहत के इश्यूज़ में मसला है, बद असरात हैं, और सेहत और इस वीक में रिलेशंस में कहीं ना कहीं रुकावट और बद असरात हैं। उनको आपने सॉर्ट आउट करना है, उसको आपने हल की तरफ लेके जाना है, और कोशिश करनी है जहाँ भी मसला मौजूद हो अपने इर्द गिर्द तवज्जो के साथ, जज्बातियत से नहीं, ध्यान के साथ, जहाँ थोड़ी बहुत भी चीटिंग हो रही हो अपना इसके ऊपर फोकस ठीक करके इसको ठीक करना है। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक में क्या ख़ास खबरें आ रही हैं, और सेजिटेरियस वाले इस वीक में क्या करने वाले हैं। बुर्ज कौस वाले, बेसिकली आप लोगों का फायर एलिमेंट आग से रिलेटेड होता है। और जनरल रीडिंग की अगर हम आप लोगों से बात करें तो जनरल रीडिंग में जो मामलात में आप परेशान थे, चीज़ें रुकी हुई थी, मामलात में रुकावटें थी, और ख़ासकर जो पैसे के इशू आए हुए थे, दौलत के इशू आए हुए थे, जिसकी वजह से आप कई काम करना चाहते थे, मामलात को बेहतर करना चाह रहे थे, जुपिटर स्टार की अपने ही घर में मौजूदगी जो है आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। कामों का अंबार आ रहा है, तैयार रहें, ज़हनी तौर पे तैयार रहें, और दिमागी तौर पे और फिज़िकली कामों के लिए अपनी सेहत को ज़रूर ठीक कर लें, क्योंकि अभी आगे काफ़ी काम आप लोगों को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं अल्लाह की रहमत से। अल्लाह की ख़ास रहमत होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह बिज़नेस और कैरियर में भी जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, ख़ास दुआओं से, अल्लाह ताला की रहमत से, आप जो परेशान थे, जो नींदें नहीं आ रही थी और स्टक थे, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, और क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का वहाँ पे आपकी मौजूद होना आपके मामलात को काफ़ी रुके रखा हुआ था, मगर ये चीज़ें अब आपकी आगे ठीक हो जाएंगी। और ये चीज़ें जिस तरह की ठीक होंगी, इसमें आपको अल्लाह की तरफ से गायबी मदद मिल रही है। ये मदद आपको आपके दोस्त, अहबाब, आपके घर वालों से भी मिलती हुई नज़र आ रही है, और आपकी काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि पैसे का इशू है, पैसे के इशू की वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी। कई एग्रीमेंट थे, कई चीज़ें थी जो आप साइन करना चाहते थे मगर अभी नहीं हो रही थी, मगर इस वीक में अल्लाह ताला की ख़ास रहमत आपके ऊपर आएगी और आप काफ़ी हद तक अपने मामलात को ठीक कर पाएंगे। मैरिड लाइफ में आप लोगों का जो सिचुएशन थी, सन के मौजूद होने की वजह से जुपिटर के ऊपर जो असरात थे वो काफ़ी हद तक दूर हो रहे हैं, और जो रिज़्क़ के मसाइल हैं, चीज़ें जो हैं जो रुकी हुई थी, उनमें ख़ास अल्लाह की मदद आएगी, प्यार और मोहब्बत का इज़हार होगा, और जो घर के माहौल में बेचैनी थी, बदसलूकियाँ थी, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। और ख़ास कर जो लोग रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होना चाहते थे, उनके लिए भी हालात काफ़ी हद तक साजगार होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेजिटेरियस वाले इस वीक में अपने घर के माहौल को ठीक करने के लिए, घर के मामलात को ज़्यादा बेहतर करने के लिए सूरह अखलास का विर्द करें। सूरह अखलास का विर्द आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को, आपके लव अफेयर्स को, आपके पार्टनर्स के मामलात को काफ़ी बेहतरी की तरफ ले जाएगी। वैसे हालात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक है। और अगर हेल्थ वाइज बात करें सेजिटेरियस वालों की, तो हेल्थ वाइज अल्लाह की ख़ास मदद मौजूद है, एक ऑप्शन ख़ास मौजूद है, यानी कि आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं।
ایک چیز اپنی صحت کے لیے ضرور کریں، اپنے بڑوں کے پاس ضرور بیٹھیں، اپنے پیرنٹس کے بعد ان کی دعاؤں کی آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیشہ آپ نے ماں باپ کی دعاؤں سے ہی زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ والدین کی، بزرگوں کی دعائیں، گھر والوں کی دعائیں، فقراء کی دعائیں ہمیشہ آپ کو لگی ہیں، اور صحت اس سے آپ کی بہتر ہوگی۔ جب آپ پیرنٹس کے پاس بیٹھیں گے، جب اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں گے، تو آپ کی صحت کے اوپر روحانی کیفیات طاری ہوں گی، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور صحت کو مزید بہتر کرنا ہے آپ لوگوں نے تو پروٹین کا استعمال کریں، فش کا استعمال کریں۔ فش اس ویک میں آپ کے لیے فائدہ مند آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، پانی کا استعمال بھی آپ لوگوں کو بہتر ہوگا۔ اور خاص کر پتے والی سبزیاں جن کے پتے ہوتے ہیں، یعنی کہ پالک کا استعمال کر سکتے ہیں، ویجیٹیبلز کا استعمال کر سکتے ہیں، سیلڈز کا استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کی صحت کے لیے موافق ہوگا۔ ایجوکیشن، جن طلباء طالبات کی ایجوکیشن سٹک تھی، رکی ہوئی تھی، دماغ میں فطور اور پریشانی اور چیزیں رکی ہوئی تھیں، ان میں کافی حد تک بزرگوں کی دعاؤں سے، بڑوں کی دعاؤں سے کافی اللہ کی مدد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور روحانی ہیلپ مل رہی ہے آپ کو۔ تسلی کے ساتھ آپ اپنی تیاری کریں گے، اپنے ایجوکیشن کو اچھے طریقے سے استوار کریں گے، مشورے کے ساتھ کریں گے، اور کافی حد تک اللہ کی مدد بھی مل رہی ہے۔ ایجوکیشن کو مزید اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، اور اگر دماغی معاملات میں کوئی رکاوٹ ہے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی کافی اللہ کی مدد آئے گی۔ ٹریولنگ، آپ لوگوں کی ٹریولنگ میں رکاوٹیں تھیں، چیزیں رکی ہوئی تھیں، اب کی بار آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں۔ شاید کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، شاید آپ لوگ شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بھی، یا جن کی شادیاں آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی ہوئی ہیں، وہ بھی اس معاملات میں اگر ہیں تو وہ بھی ان کو اللہ کی مدد مل سکتی ہے۔ فائر سائن ہے، جمعرات کا دن آپ لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ جمعرات کے دن آپ لوگ اللہ کی طرف دھیان کر کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 71 ٹائم اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، چیزیں کافی حد تک ٹھیک ہیں، کام کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، مصروف ہونے والے ہیں، زندگی زیادہ مصروف ہو جائے گی۔ مصروفیت میں اپنے آپ کو ضرور وقت دیں، اپنے ماں باپ کو ضرور وقت دیں، اور اللہ سے اپنے لیے دعائیں ضرور کریں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ کیپریکون، برج جدی، ستارہ زحل۔ اگر کیپریکون والوں کی ریڈنگ کی بات کریں، آپ لوگوں کا ستارہ زحل جو ہے اس وقت سیٹرن کافی لانگ پلاننگ میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لمبے عرصے کی پلاننگ کریں۔ لانگ جو پلاننگ ہے اس کے اوپر آپ یعنی کہ دور اندیشی کے ساتھ معاملات دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو معاملات ہوں وہ دور اندیشی کی طرف ہوں، یا وہ معاملات ہوں جو آپ کو کافی آگے جا کے فائدہ دیں۔ اس ویک کی ریڈنگ کی اگر ہم آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو جو خوشیاں یا جو چیزیں یا جو پلاننگ کرنا آپ چاہ رہے ہیں تو اس میں کافی زیادہ کام آپ لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، مگر آپ لوگوں کا رجحان کاموں کی طرف نہیں جا رہا، یعنی کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں مگر کام سٹک ہوئے ہیں۔ کام موجود ہیں، یہ نہیں کہ کام موجود نہیں ہے۔ یہ کیوں آپ کے کام رکے ہوئے ہیں؟ بیسیکلی پیچھے جا کے اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے کسی کے معاملات کی وجہ سے، گھر کے معاملات کی وجہ سے، یا کاموں کے معاملات کی وجہ سے۔ بیسیکلی کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو آپ کے معاملات میں دھوکہ دیا ہو، یا جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہو وہ کمٹمنٹ اچھے طریقے سے نہ ہو، اور آپ سوچ رہے ہو کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح آپ کام کرتے رہیں تو آپ کو آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ ان خوشیوں کے حصول کے لیے بیسیکلی دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کے دشمن موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، پیسہ آئے اور معاملات ٹھیک ہوں۔ اس لیے بد اثرات موجود ہیں۔ سٹارز کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ کافی کنفیوژنز ہیں،
इनको दूर करने के लिए आप लोग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 110 मरतबा पानी के ऊपर दम करके रोज़ इशा के बाद ज़रूर पिएं। इंशाल्लाह आपको खुद ही एहसास हो जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी जो लोग आप लोग फैसला कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी के मामलात सॉलिड तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से ठीक हों, जो आपका दिमाग बंधा हुआ था, जिस्म बंधा हुआ था, रुकावटें आई हुई थी, आप स्टक थे, सॉलिड खबर आएगी मैरिड लाइफ में कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है, या कैसे आप लोगों की ज़िंदगी ठीक हो। या रिलेशंस में भी जो आप लोगों ने अपने दिमाग पर जो पट्टी बांधी हुई थी, जो आप लोगों ने आंखें बंद की हुई थी, अब आप लोग फैसला करेंगे कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी कैसे करें, अगर आप लोग अपने रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं तो हालात को कैसे सॉर्ट आउट करें। अगर कोई आप लोगों की शादी में शादी करना चाहता है तो उसको आप चाहते हैं कि सॉलिड पैगाम भिजवाएं, मंगनी हो सकती है, मंगनी के लिए पैगाम भिजवाया जाए, या घर के हालात जिस तरह भी हैं उसमें आप सॉलिड पैगाम चाह रहे हैं। इस पैगाम को, जिनकी मंगनियां या शादियां रुकी हुई हैं, आप लोग इसकी बेहतरी के लिए सूरह कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर, सूरह कौसर जो है वो 41 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी के मामलात हो जाएंगे। हेल्थ वाइज भी आप लोग काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब थे अपनी ज़िंदगी के मुताबिक या अपने मामलात के मुताबिक, और बार बार आप अपने माजी की तरफ जो सोच रहे थे, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे। आपका काफ़ी निज़ाम हेल्थ वाइज जो गिरा हुआ था, तबाह था, आप लोग अपनी हेल्थ पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, अब देंगे इंशाल्लाह ताला। काफ़ी तब्दीली आ जाएगी, ड्रामाई तब्दीली आएगी। और हेल्थ वाइज भी आप लोग कोशिश करें कि जिस किसी ने भी आपके साथ कोई ज़्यादती या बुराई की है या आप लोगों के साथ धोखा दिया है, उसको भूल जाएं, आगे का सोचें। पार्ट ऑफ लाइफ है ज़िंदगी में, धोखे या परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और नुकसानात भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। फ़ायदे और नुकसान अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। आगे का सोचें, फ्यूचर का सोचें, अल्लाह के ऊपर गुमान अच्छा रख के आने वाली ज़िंदगी का बेहतर तरीके से सोच के तदारक करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, पॉजिटिव रहें, ताकि आपकी सेहत के मसाइल जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएं। और एजुकेशन वाइज जो तलबा तलबात एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी कम्युनिकेशन ठीक करें, अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो करें, और जो डर खौफ पढ़ने के बारे में है उसको दिल से निकालें, ताकि उनका फोकस ठीक हो। और लड़ाई झगड़ा ना करें, अपनी तबीयत में ठहराव लेके, लड़ने झगड़ने से घर वालों के साथ या अपने मामलात को अपने काबू में ना रखने से ऐसे नहीं ठीक होगा। आप तहम्मुल से सोचें कि तालीम आपके लिए ही फ़ायदा है, माँ बाप आप लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। माँ बाप ने मेहनत मजदूरी से जो पैसा कमाया होता है औलाद के लिए ही होता है। आप माँ बाप का ख्याल रखें कि वो आपके ऊपर इतनी मेहनत मजदूरी के साथ पैसा लगा रहे हैं, उसका रिवार्ड उनको मिले। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, बातचीत तो हो रही है ट्रैवलिंग की, किसी न किसी से बात चलेगी, और ख़ासकर आप अपने पेरेंट्स से मशवरा कर रहे हैं या अपने घर वालों से या बुज़ुर्गों से या अपने ऑफिसर से कि आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए या नहीं, मगर ट्रैवलिंग की ऑप्शन मौजूद है, करना चाहें तो अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देंगे। इस वीक में अगर आप पूरा वीक पढ़ना चाहते हैं तो आयतल कुर्सी 21 मरतबा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो ज़ोहल के असरात हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप लोग मंगल के दिन किसी ब्लैक चीज़ का ज़रूर सदका दें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी चीज़ें अच्छी भली चल रही होती हैं, कोई ना कोई आके रुकावट डाल जाता है। ये रुकावट रूहानी भी हो सकती है, नज़र बद से भी हो जाती है, और इस चीज़ का आप अच्छी तरह तदारक करते हैं कि सारा कुछ ठीक होने के बावजूद ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी व नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बुर्ज दिल्लो अक्वेरियस स्टार और आप लोगों का सियारा यूरेनस स्टार्स की अगर हम इस वीक में प्रिडिक्शन की बात करें तो आप लोगों की जनरल रीडिंग कमाल की आई है, और ऑप्शन आई हुई हैं, और ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके कामों में, आपके रिज़्क में, आपके घर बार में खैर व बरकत, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई शादियों में मामलात में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, और जिन लोगों के घरेलू मामलात परेशान कुन थे उनमें भी काफ़ी
जो है चेंजिंग आने वाली है, मगर जनरल रीडिंग में यह है कि ऑप्शन मौजूद हैं आप लोगों के पास, और ये ऑप्शन आपको एक ख़ास ऑप्शन है जिसके ऊपर आप काम भी करेंगे। अगर बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस या कैरियर वाइज आप लोग आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हैं, किसी औरत के साथ पार्टनरशिप बन सकती है, या किसी भी आप लोगों की डीलिंग में या कामों में किसी औरत का अहम किरदार होगा जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, और इस तरह आप लोगों के मामलात में काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद भी मिलती हुई नज़र आ रही है। रिज़्क़ के मसाइल काफ़ी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। इन चीज़ों में अगर कोई कमी कोताही है, इसको पूरा करने के लिए आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात ज़रूर पढ़ें। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आपके रिज़्क़ के मसाइल को हल की तरफ ले जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर आप कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क बिमन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर 21 दफ़ा पढ़ें तो इसमें भी, इसके पढ़ने से भी काफ़ी आपके मामलात में अल्लाह की मदद आएगी। इसी तरह मैरिड लाइफ में जो आप या अपनी रिलेशन लाइफ में जो डबल माइंडेड हुए थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कई चीज़ें स्टक हुई थी, काम नहीं हो रहे थे, घर उलझनों की तरफ जा रहा था, या आप लोग अपने लाइफ पार्टनर से काफ़ी परेशान थे और जो रिलेशंस में काफ़ी परेशानी थी, इनके जो मामलात चल रहे थे, इस लिहाज से इसमें आपको एक सॉलिड पैगाम आएगा कि इसको कैसे ठीक करना है। कोई ख़बर आ सकती है अपने घर की तरफ से, किसी महबूब की तरफ से भी ख़बर आ सकती है कि ये जो गर्मा गर्मी माहौल में चल रही थी, इसमें कोई तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व है जो आपके मामलात को ख़राब कर रहा है। तो कोशिश करें इसको सॉर्ट आउट करें। इसकी बेहतरी के लिए आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम पढ़ें ताकि ये मामलात ठीक हों। हेल्थ वाइज भी आप लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिन लोगों के ऑपरेट होना थे वो ऑपरेट करवा सकते हैं, और अल्लाह की दुआ, अल्लाह की मदद और दुआ से, बड़ों की दुआ से काफ़ी मामलात आपके जो हेल्थ वाइज ठीक होंगे। और अपनी हेल्थ को, रूहानी हेल्थ को भी अगर आप टाइम दें तो बुज़ुर्गों के पास टाइम दें, उनके पास जाएं, उनके पास बैठ के उनकी काउंसलिंग लें ताकि आपको जो रूहानी हेल्प की ज़रूरत है वो भी मिल सके। यूरेनस स्टार इस वक्त जो है वो मुश्तरी जुपिटर के साथ जो कुरान है उसका, उसमें आप लोगों की जो माली हालात हैं, वो जो आप लोग चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, तो आयत करीमा पढ़ें 110 मरतबा अल्लाह की तरफ ध्यान करके, ताकि मामलात ठीक हो। एजुकेशन जो तलबा तलबात अपने तालीमी म्यार में या तालीमी मैदान में अपने दिल की बातें या दिमाग की बातें करना चाहते थे, ठीक करना चाहते थे, काउंसलिंग से, मशवरे से उनकी तालीमी म्यार में काफ़ी बेहतरी आएगी। अच्छा पैगाम आ रहा है, तालीमी शोबाजात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जो एक्यूरियस वाले, बुर्ज दिलों वाले लोग सफ़र में जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ज़रूर ट्रैवलिंग करें। ट्रैवलिंग से उनको फ़ायदा होगा, और कोशिश करें आप लोग सदका खैरात ज़रूर दें। सैटरडे का दिन आप लोगों के लिए हफ्ते का दिन अहम है, हफ्ते वाले दिन ज़रूर सदका करें। और कोशिश करें आप लोगों का, क्योंकि जो एलिमेंट एयर टाइप है, तो एयर से रिलेटेड यानी आप लोग एक तो खुशबू का इस्तेमाल करें, और खुशबू में गुलाब की खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहनकर आप लोग सूरह यासीन के ऊपर, पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएं, जिससे आपकी सेहत में शफायाबी भी मिल सकती है। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। स्पाइसेस वाले बुर्ज हौत, तारा, नेपच्यून। बेसिकली आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो कई लोगों के बिज़नेस वाइज, शादी वाइज या कई जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, कई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। जो पैसे का इशू आया हुआ था, हालात की बेहतरी के लिए जो आप करना चाह रहे थे, काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद आ गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। और ये जो आपके मामलात में मदद आई, इसमें शेयरिंग भी हुई है, और आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले गए हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसलिए अब आप भरोसे के साथ, अल्लाह के ऊपर यकीन के साथ वक़्त को गुजारें। और बिज़नेस वाइज जो आप चाह रहे थे अपने मामलात में
خوشیاں چاہ رہے تھے، معاملات میں آسانیاں چاہ رہے تھے، وہاں بھی آپ لوگوں کو سالڈ پیغام اللہ کی طرف سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو آپ کے دماغ اور دل میں جو باتیں چل رہی تھیں، چھپی ہوئی تھیں کہ اپنے معاملات کو کیسے بہتر کریں، اپنی زندگی کو کس انداز سے بہتری کی طرف لے کے جائیں، اس ویک میں اچھی خبر بھی ملے گی، اور اس خبر سے آپ کے رزق کے مسئلے اور بزنس کے مسئلے میں کافی حد تک اللہ کی مدد آئے گی۔ میرڈ لائف میں بھی آپ لوگ جو انجوائے کر رہے تھے اپنی خوشیوں کو، اپنے ریلیشنز میں، آپ چاہ رہے تھے اپنے معاملات کو دور تک لے کے جائیں، یعنی کہ آپ لانگ لائف کے لیے جو پلاننگ کر رہے تھے اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی، کافی چیزیں کور ہو جائیں گی، اور کچھ پریشانی آ رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ کی میرج یا ریلیشنز میں پریشانی نہیں ہے، یعنی کہ معاملات سست روی کا شکار ہیں، سرد مہری کا شکار ہے۔ ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ سورہ اخلاص اور یا ذل جلال والاکرام کا ضرور ورد کریں تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائے۔ ہیلتھ وائز آپ لوگ اپنی صحت کا جو خیال کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں، آؤٹ آف سٹی جائیں، سیر و تفریح کی طرف اپنا بلکہ چلے جائیں گے۔ اس ویک میں آپ کے حالات سازگار آ رہے ہیں اور آپ کو کوئی آپشن بھی مل رہی ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں، کہیں آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہیں، کافی جو ہے وہ صحت وائز حالات بہتر ہیں۔ حالات آپ کی اگر صحت کا ہو تو آپ لوگ گھڑ سواری کر سکتے ہیں، جو لوگ گھڑ سواری میں دلچسپی رکھتے ہیں رننگ کریں، پیدل چلیں، زیادہ سے زیادہ واک کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، مگر پانی کا ضرور استعمال کریں، اور پھلوں اور سبزیوں کا، اور خاص کر جو ہے وہ دوپہر کے وقت کسی خالی جگہ میں یا جہاں گھاس یا کوئی پھول وغیرہ ہوں بیٹھ کے 15 سے 20 منٹ اللہ کی طرف دھیان کر کے ضرور بیٹھیں، اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں یا فیوچر یا گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ضرور ٹائم دیں، اللہ کی طرف دھیان کر کے اللہ یا اللہ کا ورد کریں، اس سے بھی کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ ایجوکیشن، جو لوگ شعبہ تعلیم میں منسلک ہیں ان کی ایجوکیشن میں جو رزق کی وجہ سے مسائل آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پریشان تھے، یا جو لوگ اپنی ٹیوشنز پہ یا جو لوگ اپنی اسٹڈیز پہ ڈگریز پہ پریشان تھے، نیند کا بھی ایشو تھا جن کا، ان کی اسٹڈیز میں کافی حد تک آگے بہتری آئے گی، مگر اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ پڑھنا کہ آپ نے سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات 21 دفعہ پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پینی ہے تاکہ آپ کی صحت کے ایشو ضرور حل ہوں۔ ٹریولنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ، ٹریولنگ کی آپشن ہے، اور ٹریولنگ آپ کا نظام بھی بدلے گی، کئی چیزیں ٹھیک ہوگی، خاص کر آپ خوشی خوشی سے اپنے جو ساتھی کے ساتھ یا خود بھی اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ ٹریولنگ آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہے، اور ٹریولنگ فائدہ دیتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ بعض اوقات آپ لوگوں جو ہے وہ سٹک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ڈبل مائنڈڈ چلتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے کہ اس کام کو کریں یا نہ کریں، کئی چیزیں رک جاتی ہیں، اور خاص کر آپ کے معاملات پہ لوگوں کی خاص نظر رہتی ہے جس کی وجہ سے نظر بد کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ذکر اذکار کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ ضرور اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھیں، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان چیزوں میں یہ فیوچر میں یا ماضی میں ساری کا ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کرم کی وجہ سے رکھی ہوئی ہیں۔ جب بھی کبھی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے ضرور اللہ تعالیٰ سے ہیلپ لینی چاہیے۔ پڑھنے سے کئی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ لوگوں کی سٹارز کی پوزیشن بالکل ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، مگر سٹارز کا جادو کی وجہ سے ایک عجیب سا کنجیکشن بن جاتا ہے۔ سٹارز ٹھیک ہوتے ہیں مگر بعد اثرات سٹارز کی پوزیشن خراب ہونے کی وجہ سے یا جادو ہونے کی وجہ سے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ان تمام معاملات سے بھی باخبر رہیں، استخارہ کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہا کریں، جہاں کبھی پریشانی ہو، مشکل ہو یا ہرڈلز ہو ان کا حل کیا جا سکے۔ آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے، ہم سے جو مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و احادیث سے آپ لوگوں کو جو ہے استخارے کے ذریعے، نمرولوجی کے ذریعے، آسٹرولوجی کے ذریعے، ٹیرو کارڈ کے ذریعے آپ لوگوں کے معاملات میں ضرور آپ کی معاونت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس ویک کو گزاریں اور سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔